وعلى الأصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى الأولاد الحسين وعلى الأصحاب الحسين اللهم ارزقني في الدنيا جارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم ارزقني في الدنيا جارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبانها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبانها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي علي الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي علي الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي علي الله بسم الله الرحمن الرحيم فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأسألك يا
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأسألك يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بسم الله الرحمن الرحيم سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح بسم الله الرحمن الرحيم صل على نبينا صل على محمد سيدنا شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد سيدنا شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد سيدنا شفيعنا صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد أحد أحمد پیدا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أحد أحمد پیدا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أحد أحمد پیدا
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद नूरे जाती सर्रे सारी मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद नूरे जाती सर्रे सारी मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि মাইকনার লোকগুলা কোথায়? মাইকনার লোক আপনারা কোথায়? মুহাম্মদ নূরে জাতি সিররে সারি মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ লৌহ কলম নূরে পয়দা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নূরে পয়দা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি सैयदना मुहम्मद लौह कलम नूरे पैदा मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मुहम्मद सारे जहान नूरे पैदा मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सारे जहान नूरे पैदा मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि सैयदना मुहम्मद सारे जहान नूरे पैदा मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जाहिरी शम्से दोहा बदरे दूजा तुम या दो सैयद जाहिरी दोहा आखिरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जाहिरी शम्से दोहा बदरे दूजा अहमद नबी आखिरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जाहिरी शम्से दोहा बदरे दूजा अहमद नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अंबिया भेजो दुरूद सोनार मदीनाय रासूलुल्लाह पाक रौजाए रासूलुल्लाह पाक रौजा माई फातिमार पाक रौजा हसन हुसैन शेरे खुदा अल मर्तुदा पाक रौजा अल्लाहुम्मा
अम्बिया भेजो दुरूद सोनार मदीनाय रासूलुल्लाह पाक रौजाय रासूलुल्लाह पाक रौजाय माई फातिमार पाक रौजाय हसन हुसैन शेर खुदा अली मर्तुजा पाक रौजाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अम्बिया भेजो दुरूद सोनार मदीनाय रासूलुल्लाह पाक रौजाय रासूलुल्लाह पाक रौजाय माई फातिमार पाक रौजाय हसन हुसैन शेर खुदा अली मर्तुजा पाक रौजाय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह दुरूद कामिला बरतर या मुहम्मद मुस्तफा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह दुरूद कामिला बरतर या मुहम्मद मुस्तफा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह दुरूद कामिला बरतर या मुहम्मद मुस्तफा सलातुल्लाह अला दाई मुहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी मुहम्मद सलातुल्लाह अला दाई मुहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी मुहम्मद सलातुल्लाह अला दाई मुहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी मुहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी या मुहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा या रसूलल्लाह सलामुल्लाह अलल हादी या मुहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा या शाफिउल मुज़्निबीन अनिसुल गारिबीन रहमतल लिल आलमीन रहम करने वाला यासीन मुहम्मद आली या अल्लाह शाफिउल मुज़्निबीन अनिसुल गारिबीन रहमतल लिल आलमीन रहम करने वाला यासीन मुज़म्मिल आली या अल्लाह शाफिउल मुज़्निबीन अनिसुल गारिबीन रहमतल लिल आलमीन रहम करने वाला या मन्ना या दयानो या बुरहान या रैहानो या सुल्तान या राहे या रहमान या हन या मन्नान या बुरहान या रैहान या सुल्तान या राहे या रहमान या रहमान तेरा नाम या रब्बी या रब या रब रहीम रहमान नाम अल्लाह तो पाना दे गया तो पान दे तो पाना दे
আরাত কে গো আল্লাহ আরাত কে আল্লাহ তো পানা দে গো আল্লাহ তো পানা দে তো পানা দিল আরাত কে গো আল্লাহ আরাত কে প্যারে হাজিরিন খানদুরা গ্রামের যারা আছেন তারা হাত তুলে একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন আমরা ছজন এই খানদুরা আমাদের বাৎসরিক উরসের সময় আল্লাহর হুকুম আমাদের প্রায় 16-17টা গরু খানদুরা গ্রাম থেকে বিভিন্ন এলাকার থেকে মানুষ নাই আসলে দরবারি পড়া এই যে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম আমি ফুলবাড়ির থেকে চেয়েছি দেখতাম কয়জন ফুলবাড়িয়ার আচ্ছা কিছু আছে কিন্তু ফুলবাড়িয়াতে তো অনেক ভক্তবিন্দু কই গেল তারা যারা বাইরে আছেন প্যান্ডেলের পূবের পারে আছেন আপনারা চলে আসেন মোরা কইরের ঘোষণা দিছে আমার তো বহুত মরিদ মুরা কই এরা 4-5 জন নকলাকের কেটা আছে দেখি আচ্ছা সিকনপুরের তো ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেকে আইছে দেখলাম হাত তুলেছেন সিকনপুরের তারা মনে হয় কই আপনারা যারা আছেন মাহফিলের ভিতরে চলে আসেন যাদবপুরের কই আর কই যাদবপুরে তো এক বাস আইছে মাইটনা মকরমপুরের রাখো তোমরা তো 3টা গাড়ি লিয়ে আইছো মানুষ নাই সবাই ঘুমের লেগে আইলে বাড়িতে ঘুমাইবা যার বাড়ি এই মাহমুদুল সাহেবের মাহফিল আমি আর করার মনে করি না দরকার কেন করি আমি একটু বলবো এটা ফের কয়জন আইছে কই এক বাস লই আইছো প্যান্ডেলের মধ্যে মানুষ নাই আমি সবার কথাই বলবো যাই হোক ঘুমে ধরছে রাত্র হয়ে গেছে 2টা আমি কাউরে দোষী না তবে প্যারে হাজিরিন এই ইমাম হুসাইন সাহেবের ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মাহফিলটা করার আমার উদ্দেশ্যটা কি সংক্ষিপ্ত বলে মিলাদ পড়ব আমাদের জারি মর্সিয়া হবে আপনারা শুনতে চাননি আমাদের কলেমার বাক্য আমরা যে কলেমা পড়ি কলেমা তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাওহীদের পর যে রিসালাতের অনেক ওয়াজ করেছেন আমি কেন এই ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের মাহফিলটা করি এটা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে বুঝাবো আপনারা চেষ্টা করবেন বুঝার জন্য আর এটার ফজিলতটা তো আপনারা এই 4 জন বক্তা বিশিষ্ট বক্তারা বলে গেছেন হুসাইনের শান ইমাম আলী বাবার শান মা খাতুনে জান্নাতের শান তাদেরকে মহব্বত করলে কি হয় আপনারা শুনছেন আমাদের সবাই আমরা বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার জন্য আর বলছেন হে মুহাম্মদ তুমি বলো আনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নবীজি বলছেন আমি হলাম তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তাই আমরা বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা কোন ইলাহা নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আছে কোন ইলাহা নাই ইবাদতকারী কেউ নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে একমাত্র আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ আমাদের আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উনি রিসালাতের প্রচার করলেন সমস্ত দুনিয়াবাসীকে সবাইকে রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছেন 1,24,000
সাহাবা ছিল, সবাই ঈমান আনছেন নবীজির প্রতি, সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলছেন। কিন্তু সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যে সব সাহাবারা পড়ছেন, অনেক সাহাবারা সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমল করছেন। কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের পর থেকে, খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ হলো হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর, হযরত উসমান গনি, হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু। তাদের পর থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সবাই পড়ছে। কিন্তু লা ইলাহা শব্দের অর্থটা হলো কোন ইলাহা নাই, ইল্লাল্লাহ হইল আছে কে? আল্লাহ। পাক ভারতের যিনি ইসলাম প্রচার করছেন, এখানে আমাদের এই ডক্টর শেখ হাসান আল হাদি, উনি বলছেন খাজা বাবার একটা বাণী, শাহ আস্তে হুসাইন, বাদশাহ আস্তে হুসাইন, এটা শেষের বাক্যটা হলো সারদাদ নাদার দাস্তি ইয়াজিদ হক্কাকে বিনায়ে লা ইলাহা আস্ত হুসাইন। শেষের উনি বলছেন খাজা বাবা। দেখেন এখানে যে কথাটা হক্কাকে মানে হক প্রকৃত পক্ষে, লা ইলাহা আস্ত হুসাইন, এখানে কিন্তু খাজা বাবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নাই। খাজা বাবা বলছেন প্রকৃতপক্ষে হুসাইন হইল লা ইলাহার বুনিয়াদ। লা ইলাহাটারে হুসাইন সাহেব জগতের মধ্যে দেখাই দিয়ে গেছেন, উনি প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। কথাটা বুঝছেন? লা ইলাহাটা কি? লা ইলাহা হইলো একটা গ্লাসের মধ্যে আপনি একটা মার্বেল রাখলেন, একটা মাটির টুকরা রাখলেন, বিভিন্ন জিনিস টুকরা টুকরা করে রাখলেন, এইটা হলো আপনার মাথা, গ্লাসটা হলো আপনার মাথা। আর এইটার ভিতরে যে আপনি জিনিসগুলো রাখলেন, একটা মার্বেল মনে করেন আপনার স্ত্রী, একটা মার্বেল মনে করেন আপনার দুনিয়া, একটা আরেকটা ডিব্বা মনে করেন আপনার ক্ষেত কামার, আর একটা ডিব্বা মনে করেন আপনার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, একটা হলো সন্তানের প্রতি ভালোবাসা। তো সমস্ত কিছু আমাদের মাথার মধ্যে, সমস্ত কিছু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে 360টা মূর্তি নামক মূর্তি, যেটাকে বলা হয় মূর্তি। ইলাহা মানে সাহেবকে, ইমাম হুসাইনকে ছেড়ে দিয়া সবাই এজিদের পক্ষে চলে গেল। তাহলে কি দুনিয়া লই আসে না? তারা লা ইলাহা ছিল, আবার আল্লাহর নামাজও পড়তো। লা ইলাহা ছিল, আবার রোজাও রাখছে, মানে দুনিয়াও আছিল, আবার নামাজও পড়ছে। সম্পদের লোভ ছিল, আবার তারা আবার সেজদাও দিছে। কিন্তু কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম ৭২ জন সঙ্গী, উনি কি করলেন? একের পরে উনার সন্তান, উনার বোনের সন্তান, উনার ভাই, ভাইয়ের সন্তান, উনার ভাতিজা, একের পরে কুরবান দিতে লাগলেন। শেষে দিয়া কি করলেন? নিজে কুরবান হয়ে গেলেন। আচ্ছা, উনি কি এই দুনিয়ার লোভের জন্য, যদি দুনিয়ার কোনো লোভ থাকতো তাহলে সন্তানকে কি কুরবান দিত? তাই খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি বলছেন যে ইমাম হুসাইন এই দুনিয়াটাকে, এই দুনিয়ার মায়াটাকে লাখ মাইরা সেরা দিয়া সেরা বুঝাই গেছেন, হে দুনিয়াবাসী দেখো, আমি লা ইলাহার পক্ষে নাই, আমি একমাত্র আছি ইল্লাল্লাহর পক্ষে। প্যারে হাজিরিন, আমরা যারা আছি, আমরা কি লা ইলাহা আছেন? আমরা কি পারমু লা ইলাহারে ত্যাগ করতাম? সম্ভব না। কেমনে সম্ভব না? আমার কাম, আমার ক্রোধ, আমার লোভ,
আমার মোহ, আমার হিংসা। আমরা সেই কামের গাছপালা যে আছে, গাছের যে ডালগুলো আছে, সেই ডালগুলার আমরা কাইটতে লাইতে পারবো, কিন্তু ডালের জ্বর আমরা উৎকাইতাম পারতাম না। আমাদের যে রাগ, আমাদের ভিতরে যে ক্রোধ আছে, সেই ক্রোধের ডালপালা গুলো আমরা কাটতে পারবো, কিন্তু আমরা সেই রাগের যে জ্বর, আমরা জ্বর উঠাইতে পারবো না। আমরা কি পারতেছি? একটা থাপ্পড় দিলে আমরা দুইটা থাপ্পড় দিই, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতেছি। এখানের মধ্যে দুইটা দল, একটা হলো জালিম, একটা হলো মুসলিম। জালিমে সব সময় জুলুম করে যাবে, আর মুসলিম সব সময় ধৈর্য ধরে যাবে। কারবালার প্রান্তরে দুইটা শিক্ষা। 22,000 মানুষ, কোন জায়গায় আছে 7 লক্ষ। এমন ভাবে ইমাম হুসাইন কারবালা শহীদ করছে, একের পরে এক শহীদ হচ্ছে। আর ইবনে জিয়াদে সেই জায়গা থেকে খালি লুক আনছে, কিন্তু ইতিহাসে কোন জায়গায় 22,000 বলা হয়েছে। তারা ছিল 72 জন। একটা মজলুম কি আর জালিম কি? মজলুম হলো যে একজন জালিমের সামনে কোনো কথা বলতে পারে না, তার সৃষ্টি করে ধমকের মধ্যে কথা বলে আপনার হক লুণ্ঠন করবে। যেমন কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম, উনার নানার হক, উনার বাবার হক যে ইসলাম প্রচার করেছিল নানায়, সেই নানার হকটারে এজিদি তারা ক্ষমতার লোভের কারণে, ক্ষমতার মুহে অন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষমতার কারণে নিজের চক্ষু কলব অন্ধ হয়ে গেছে, তাই তারা বুঝতেই পারে নাই। তারা মনে করছে যে আমি সত্যের পথে আছি, আমি হকের পথে আছি, আমি যা করি তাই সত্য, আমি যা করতেছি তাই ঠিক। তারা হলো জালিম। সেই এজিদের দল হলো জালিম, যারা কারবালার প্রান্তরে এজিদের দল ছিল। আর ইমাম হুসাইন কিছু করতে পারছে? 72 জন সঙ্গী নিয়া একের পর এক, একের পর এক ধৈর্য ধইরা গেছে, ধৈর্য ধইরা গেছে। সন্তান হারা হইছে, এমনকি উনার সন্তান ইমাম জয়নুল আবেদিন একমাত্র বেঁচে ছিল। উনার সন্তান ইমাম বাকের, উনার সন্তান ইমাম জাফর সাদেক, একের পর এক 12 ইমাম ছিল। সেই 12 ইমামের মধ্যে একজনও ভালোভাবে জিন্দেগি করতে পারে নাই। তাদেরকে এই 12 ইমামের মধ্যে 2 জন তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হয়েছেন। একজন হলো হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু, আর আরেকজন হলো ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম। আর বাকি 10 জনকে 20 পানে হত্যা করা হয়েছে। আমরা পারবো না, এই ময়লাগুলা পারবো না। তো একমাত্র কে করছেন? কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম দেখাই দিয়ে গেছেন যে আমি দুনিয়াকে লাত মারলাম। তাই ইমাম হুসাইনের মহব্বত যদি আমরা করি, ইমাম হুসাইনের ভালোবাসা যদি আমরা দেখাইতে পারি, সেই মজলিস আমরা করতেছি। আজকে তো অনেকেই ওয়াজ করছেন, আমি ওয়াজ করব না। আমি শুধু আপনাদের সাথে একটাই জিনিস বলতে চাই যে অনুষ্ঠানটা করি, মূল কারণ হলো আমার কোনো ক্ষমতা নাই। আমরা নামাজ পড়ি না, আমরা রোজা রাখি না, নামাজ পড়ে আমরা আল্লাহর কাছে বলতে পারবো, কেউ হাত তুলে বলতে পারবে যে আমি 1 ওয়াক্ত নামাজ আমি কাজা করি নাই? কেউ কি বলতে পারবেন এখানে? 1 ওয়াক্ত নামাজ আমি কাজা করি নাই, তাহলে 1 ওয়াক্ত নামাজ আমি বাদ দিছি না, কেউ বলতে পারবেন? তাহলে 1 ওয়াক্ত নামাজ ত্যাগ করলে 80,000 দুজকের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হবে। তো নিজে কত নামাজ ছাড়ছি। তাই পিয়ারে হাজির, নামাজ আমাদের তরিকার, আমার আব্বা আমার দাদা একজন আলেম ছিলেন, নামাজ আমাদের তরিকার আমাদের পড়তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে
ফরজ করে দিয়েছেন। আমি গত উরসের মধ্যে নামাজের ব্যাপারে আমি আলোচনা করছিলাম। আজকে শুধু এটাই বলবো, পাঞ্জাতনের মহব্বত ছাড়া কিন্তু নামাজ হবে না, পাঞ্জাতনের মহব্বত ছাড়া রোজা হবে না, পাঞ্জাতনের মহব্বত ছাড়া হজ হবে না, পাঞ্জাতনের মহব্বত ছাড়া কলেমা হবে না, পাঞ্জাতনের মহব্বত ছাড়া কুল হু আল্লাহ সূরা পড়লেও কবুল হবে না। তাই এই অনুষ্ঠানটা যদি আজকের, কারণ এই কয়েকদিন ধরে শুধু দাওয়াত দিছি, আমরার কি মুখ আছে যে তারারে দাওয়াত দিবা? আমি প্রত্যেকটা ওয়াক্তে আমি বলছি, আল্লাহ গো, তোমার তো প্রিয় বান্দা মোহাম্মদ আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, যদি আমরা তো চোখ নাই, আমাদের নবী ইচ্ছা করলে আসতে পারে না এখানে। আমি আল্লাহর কাছে বলছি, আল্লাহ গো, আমরা তো কোনো ক্ষমতা নাই, যদি দয়ালে আমাদেরকে একটা নজর সরাসরি না দেখায়, স্বপ্ন যুগে যদি আমাদেরকে দেখাই দেয়, আজকের মাহফিলটা আমাদের কবুল হয়ে যাবে। আর ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, মা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা, ইমাম আলী আলাইহিস সালাম, তাদেরকে যদি আমাদের মৃত্যুর আগে যদি স্বপ্ন যুগে যদি দেখাই দেয়, আমরা এই মাহফিলটা করি, কারণ তাদেরকে স্বপ্ন দেখলে দুজকের আগুন হারাম হয়ে যায়। তাই প্রিয় হাজিরিন, এই মাহফিলের খাতিরে যেন আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে, আর আমরা যেন তাদের আদর্শটাকে যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। আমরা একটু দুরূদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলী ফাতেমা পাঞ্জাতন লক্ষ কোটি সালাম জানায়, পাঞ্জাতনে পাক চরণ, আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, নবী আলী, মা ফাতেমা, হাসান হুসাইন, ভাই দুই জনা, নবী আলী, মা ফাতেমা, হাসান হুসাইন, ভাই দুই জনা, তারা হইলেন আহলে বায়াত, তারা হইলেন আহলে বায়াত, পাক কোরআনে ঘোষণা, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, পাঞ্জাতনের নাম স্মরণে মুশকিল আসান হয়ে যায়, মনের আশা পূর্ণ হয়, পাঞ্জাতনের উসিলায়, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, পাঞ্জাতন বিরহ জালা, পাঞ্জাতন
জালা সইতে পারি না এই লইয়া যাইবা সোনার মদিনা আল্লাহ শাফায়াত কি দিও লিল্লাহ মুহাম্মদ ইয়া রাসূল আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়াল আরশাদে আওলাদে সাইয়্যিদিনা সৈয়দ শামসুল আফদাল হামিদ বাগ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়াল আরশাদে আওলাদে সাইয়্যিদা সুরাইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়াল আরশাদে আওলাদে সাইয়্যিদিনা سيد رشيد بك رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين والأشهاد أولاد سيدنا مرشدنا دكتور سيد هماين بك رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين والأشهاد أولاد سيدنا مشايخنا سيد بك رحمة الله عليه وأولاده وبارك وسلم প্রিয় হাজিরিন আজকে আমরা প্রায় 40 খতম কোরআন শরীফ বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা যারা পড়ছে আমার কাছে লিস্টটি ইয়াসিন সূরা খতম দিয়েছেন 40 বার মানে 41 বার করে 700 খতম আর রহমান 41 বার পরে বা একবার পরে কেউ 1170 খতম দিয়েছেন আম্বিয়া দুরুদ খান এখানে 10 খতম 1,24,000 করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আম্বিয়া দুরূদ পড়া হয়েছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা জাহিরি 1,25,000 করে 8 বার পড়া হয়েছে আলহামদু সূরা 2000 বার পড়া হয়েছে সূরা ইখলাস 1,24,000 করে 20 বার পড়া হয়েছে ওজিফা খতম বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে 13 খতম পড়েছেন অন্যান্য খতম 15 বার প্রিয় হাজিরিন খতমগুলা পড়ার মূল উদ্দেশ্যটা হলো আজকে আমরা কুরবানি করছি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে যে একটা জিনিস একজনকে 1 লক্ষ টাকা যদি দেওয়া হয় সে 2 লক্ষ টাকা চাইবে কারণ তার পেট ভরবে না কিন্তু একটা জিনিস তাবারক এমন একটা জিনিস 2 প্লেট খাওয়াইলে পরে 3 প্লেট দিতে গেলে সে না করে তাহলে বোঝা যায় খাওয়ানোর বেলায় আল্লাহ পছন্দ করে মা সবচেয়ে বেশি আর এই তাবারুকটা হলো এমন একটা জিনিস যে কুরবানি করছি 2টা গরু দিয়ে 14 জন আমরা যে সোহাদে কারবালা যারা শহীদ দিয়েছেন পাক পাঞ্জাতন হযরত জানাল আবেদিন ইমাম বাকের আলী আকবর আলী আসগর হযরত কাসেম বিবি জয়নাব তাদের 14 জনের পক্ষ থেকে আমরা কুরবানি করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই কোরআনের খতম আমাদের তাবারুকের যা কিছু করছি যে নিয়ত করে পড়ছেন মুনাজাতের মধ্যে আপনারা প্রত্যেকের মনের নেক মকসুদগুলা আপনারা আল্লাহর কাছে চাইবেন কারণ আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা আলিমু বিযাতিস সুদূর আমি তোমার মনের অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর আমি তোমার জানি তাই আমরা নিয়তগুলা আল্লাহ জানেন নাম ধরে বলার প্রয়োজন হয় না তো মুনাজাতের সময় আপনারা যে নিয়ত করে সেটা সবচেয়ে বড় আমাদের নিয়তটা হলো আমরা আহলে বায়াতকে মহব্বত করি মহব্বতের উদ্দেশ্যই আজকের এই মাহফিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই আহলে বায়াতের মহব্বতের কারণে আমাদেরকে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের শান্তি দান করে আমরা সবাই বলি আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন তোমার আজিমুশান দরবারে তোমার করুণায় তোমার দয়ায় তুমি আমাদেরকে এই পাঞ্জাতনের মহব্বতে
আমাদের নসিবের মধ্যে তুমি হয়তোবা আজলের মধ্যে তুমি লেখা দিছো, সেই জন্য আমরা এখানে আসতে পারছি মাহবুব। কারণ তোমাদের বিশেষ করে সেই পাক পাঞ্জাতনের ভালোবাসা ইচ্ছা করলে মহব্বত করা যায় না গো মাহবুব। আমার আব্বাজান বলতেন যে পাক পাঞ্জাতনকে মহব্বত করা এত সহজ বিষয় নয়, কারণ মহব্বত করবে যারা মহব্বত করবে তারা ইচ্ছা করলেই আসতে পারবে না, কিন্তু তকদিরের মধ্যে যদি মহব্বত লেখা থাকে তাহলেই তারা পাঞ্জাতনকে মহব্বত করতে পারবে এবং পাঞ্জাতনের ভালোবাসা তারা দেখাইতে পারবে। রাব্বুল আলামিন সেই কারণেই তোমার দরবারে আমরা হাত পাচ্ছি মাবুদ। আমরা কুরবানি করেছি, আমরা তাসবিহ তাহলিল করেছি, কোরআন খতম করেছি, বিভিন্ন খতম। তুমি তো দেখো গো মাবুদ, যারা যে কষ্ট করে যে উদ্দেশ্য করে এই কোরআন খতম করেছে, যারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে মাহবুদ আমার একার তো সম্ভব নয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে তাদের মাহবুদ তারা সহযোগিতা করে আজকের এই মাহফিল আমরা করেছি মাহবুদ, কুরবানি করেছি মাহবুদ। তুমি আমাদের সমস্ত কিছু একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য মাহবুদ। তুমি আমাদের গোলামদেরকে তুমি মুনিব, গোলামে হাত বাড়াইছি মুনিবের দরবারও, আর মুনিবের খাসিয়ত হইল গোলামকে ক্ষমা করে দেওয়া। আমরা গোলাম হাত বাড়াইছি, তুমি আমাদের সেই জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতার তুমি মাফ করে দেবো। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাত হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুয়াসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়র। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া আহলুল উকদাতা মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। রব্বি ইন্নী আউযু বিকা মিন হামাযাতিশ শাইতান ওয়া আউযু বিকা রব্বি আইয়াহদুরুন। রব্বিগফিরলি ওয়ারহামনি রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত বিরহমাতিকা আস্তাগীসু ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহুম্মা ইগফির উম্মাতা মুহাম্মাদিন, আল্লাহুম্মা ইরহাম উম্মাতা মুহাম্মাদিন, আল্লাহুম্মা আসলি উম্মাতা মুহাম্মাদিন, আল্লাহুম্মা ফাররিজ উম্মাতা মুহাম্মাদিন। রব্বুল আলামিন আমরা যা কিছু আদায় করেছি, কুরবানি, তাসবিহ তাহলিল, জিকির আজকার, কোরআন শরীফ খতম, যা কিছু আমরা করেছি, আমাদের তরিকার ভাই বোন, আমাদের মুরিদান ভাই বোন যে যেখান থেকে যে উদ্দেশ্য করে পড়েছে, মাবুদ আমাদের ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিয়ে এই তেহলাম শরীফে আমরা আদায় করেছি মাবুদ। এই মিলাদের হাদিয়া, কুরবানির হাদিয়া, কোরআনের হাদিয়া, খতমের হাদিয়া, তাসবিহ তাহলিলের হাদিয়া পাক পাঞ্জাতন মোহাম্মদ আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন আলাইহিস সালামের খেদমতে তুমি পৌঁছায় দাও। আর তাদের ফায়েজ, তাদের মহব্বত, তাদের নজর, তাদের তাওয়াজ্জু, তাদের নূরের ঝলক দ্বারা আমাদের কলবরে তুমি পরিষ্কার করে দাও। রব্বুল আলামিন উম্মাহাতুল মুমিনিন, খুলাফায়ে রাশিদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেঈন, আনসার, মুহাজির, শুহাদায়ে কারবালা। মাবুদ কারবালার অনুষ্ঠান গো মাবুদ, কারবালায় যারা শহীদ হয়েছে, বিশেষ করে কারবালার 10ম তারিখে, মুহররমের 10ম তারিখ থেকে
এই চেহলাম পর্যন্ত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের চেহলাম শরীফ আমরা পালন করেছি মাবুদ। সমস্ত শুহাদায়ে কারবালা যারা শহীদ হয়েছেন গো মাবুদ, যারা আওলাদে রাসূল শহীদ হয়েছেন, যারা উনার সাহাবারা শহীদ হয়েছেন, প্রত্যেকের রুহানিয়াতে, জিসমানিয়াতে, কয়বরিয়াতে, রওজায়াতে আমাদের এই কোরআনের হাদিয়া, মিলাদের হাদিয়া যাহা কিছু আছে আমরা পড়েছি, প্রত্যেকের হাদিয়া এখানে তুমি পৌঁছায় দাও রাব্বুল আলামিন। 12 ইমামের খেদমতে ইমাম জয়নুল আবেদিন, ইমাম বাকের, ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম মুসা কাজেম, ইমাম আলী রেজা, ইমাম আলী তাকি, ইমাম আলী নাকি, ইমাম হাসান আসগারি, ইমাম মেহেদি আলাইহিস সালামের খেদমতে এর হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন। ইমাম জাফর সাদেক আলাইহিস সালামের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। 4 তরিকার ইমামের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। 1,24,000 পয়গম্বরের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। সারা জাহানের আম্বিয়া, আউলিয়া, গাউস, কুতুব, রাকিব, নাকিব, আফদাল, আফতাব, সারা জাহানের যত উম্মতে মুহাম্মাদি কয়বরে চলে গেছেন প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়া খানি পৌঁছায় রাব্বুল আলামিন। 4 মাযহাবের ইমামের খেদমতের হাদিয়া খানি পৌঁছায় দেন। বাংলার বাদশাহ বাবা শাহজালাল বাবা শাহপরাণ উনার সফর সঙ্গে 360 আউলিয়ার খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। শামসে তাবরেজের খেদমতে পৌঁছায় দেন, মাওলানা রুমির খেদমতে পৌঁছায় দেন, হযরত মাহমুদ ইমাম গাজ্জালির খেদমতে পৌঁছায় দেন। তোমার যত ওলিয়া উলিয়ার আছে প্রত্যেকের খেদমতে পৌঁছায় দেন। মুরারগঞ্জের জমিনে সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালা, সৈয়দ সিরাজউদ্দিন, শাহ মুসাফের, খুদাবান, শাহ ইলিয়াস উরফে কুতুবুন নাস, সৈয়দ সালেহ মাহমুদ এবং মুরারগঞ্জের জমিনে যত ওলিয়া উলিয়ারা আছে এবং মুরারগঞ্জের জমিনে খানদুরার যত ওলিয়া উলিয়ারা আছে প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন। বিশেষ করে মোহাম্মদ খানদুরার জমিনে এই দরবারের ইমাম, বিশেষ করে এই খানদুরার জমিনে যিনি প্রথম আসছেন সৈয়দ সালেহ মাহমুদ, উনার আওলাদগণ যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। বিশেষ করে দরবারের ইমাম সৈয়দনা সৈয়দ শামসুল আব্দুল হামিদ বক, সৈয়দা সুরাইয়া আক্তার, সৈয়দ রশিদ বক, সৈয়দ হুমায়ুন বক্তের খেদমতে পৌঁছায় দেন। সৈয়দা মুহাম্মাদুন নেসা, সৈয়দা তাহেরুন নেসা, সৈয়দা আবুল বাশার মোহাম্মদ রেজওয়ান, আলহাজ মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিনের খেদমতে, সৈয়দ আবুল ফালার খেদমতে, আমেনা খাতুনের খেদমতে, সৈয়দা তহুরা আক্তারের খেদমতে এর হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন। এবিএম মান্নানের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আমাদের চাচাতো ভাই, আমাদের খালাতো ভাই বোন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন। বিশেষ করে মাহবুদ সৈয়দনা সৈয়দ কুতুবউদ্দিন আল হুসাইনি খেদমতের হাদিয়া খানি তিনি পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আলাইমা সাহেব, জালাইমা সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। সামানিমা সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। হামাইমা সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। হুমায়ুমা সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। শাহ ওয়ালির খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আক্তার মিয়া সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। হীরা মিয়া সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। রইস মিয়া সাহেবের খেদমতে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। বিলাল মিয়া সাহেবের খেদমতের হাদিয়া পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। সৈয়দ ইউসুফ সাহেবের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। ইলিয়াস ভাইয়ের খেদমতের হাদিয়া পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। ফেরদৌস ভাইয়ের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আমার চাচা সৈয়দ ফরসুল চাচার খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। রাব্বুল আলামিন তোমার দরবারে ফরিয়াদ আরো অনেক গাদা চাচার খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আম্বায়ের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন সৈয়দ আলতাসের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আমাদের অনেকেই মাবুদ, আমাদের আত্মীয় স্বজন, কেশ কুটুম, আমাদের মুরিদানের যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মাবুদ, আমাদের তরিকার ভাই বোনরা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মাবুদ, আমাদের খানদুরার ভাই বোন যারা তরিকার ভাই বোনরা গ্রামের যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়া এখানে পৌঁছায় দেন রাব্বুল আলামিন। আর আমাদের তরিকার বোন বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আজকে আসছে, আমরা যারা উপস্থিত আছি, আমাদের যাদের মা নাই, আমাদের যাদের বাবা নাই,
আমাদের মা বাবার খেদমতে এর হাদিয়া খানে পৌঁছায় দাও মাবুদ। আমাদের মা বাবার গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও মাবুদ। আমাদের দাদা দাদির গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও মাবুদ। আমাদের আত্মীয় স্বজনের গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও মাবুদ। আমাদের মুরিদান ভাই বোনদের গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও। আমাদের তরিকার ভাই বোনদের গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও। আমরা যারা বেঁচে আছি মাবুদ, আমরা গুনাহ করেছি, কিন্তু তোমার নাম যে রহমানুর রহিম, তুমি যে ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা ভালোবাসো, অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো মাবুদ। এই মাহফিল করতে গিয়া কত জনে কত রকমের কথা শুনেছে, এই মাহফিল করতে গিয়া কত জনে কত রকমের কষ্ট করেছে, এই মাহফিল করতে গিয়া কত রকমের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে মাবুদ। আমাদের অন্তরের ভিতরে আমাদের শত্রু হলো আমাদের শয়তান। আমাদের শয়তান সব সময় আমাদের প্রকাশিত শত্রু মাবুদ। আমাদের সেই প্রকাশ্য শত্রুকে তুমি মাবুদ, মাবুদ তুমি বিশেষ করে আমাদের তাবে করে দাও মাবুদ। আর বিশেষ করে সেই শত্রু থেকে আমরা যেন বাঁচতে পারি সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও মাবুদ। রাব্বুল আলামিন, তুমি বলেছো মজলুমের দোয়াকে তুমি কবুল করো মাবুদ। মাবুদ আমি গুনাহগার মাবুদ, তোমার প্রিয় বান্দা বান্দীদেরকে নিয়ে, আমার মা বোনদেরকে নিয়ে, আমাদের তরিকার ভাই বোনদেরকে নিয়ে হাত বাড়াইছি গো মাবুদ। মাবুদ তোমার সেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তুমি যে ক্ষমতা দিয়েছো, ক্ষমতার বলে তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে দেখতে পারেন মাবুদ। পাঞ্জাতনকে যে ক্ষমতা দিছো, সেই ক্ষমতার বলে ইচ্ছা করলে উনি আমাদেরকে দেখতে পারেন। উনাদের সাথে হাত লাগাইয়া, উনাদের সাথে হাত মিলাইয়া মাবুদ আমরা হাত বাড়াইলাম, সেই পাঞ্জাতনের হাতের সাথে হাত মিলাইয়া আমরা দোয়া চাইতেছি গো মাবুদ। আমাদের দোয়াকে কবুল করো মাবুদ, আমাদের দোয়াকে কবুল করো ও মাবুদ। মাবুদ গো আমাদেরকে কবুল করো, আমাদেরকে কবুল করো। আমারি দোয়া গো কর তো কবুল, তো ফাইলে আল্লাহ মোহাম্মদ রসূল। আমারি দোয়া গো কর তো কবুল, তো ফাইলে আল্লাহ মোহাম্মদ রসূল। हमारी गुनाह सालार जमीन तू फैले या अल्लाह गफूर रहीम। ও মাবুদ তুমি একটু তাকায় দেখো, সারাদিন তোমার আশেকে পাঞ্জাতনকে নিয়ে দুটি হাত বাড়াইছি গো মাবুদ। ও মাবুদ তুমি যদি আমাদেরকে ফিরাইয়া দেও, তুমি যদি আমাদেরকে সরাইয়া দেও, আমাদের কোনো শক্তি নাই গো মাবুদ। আমাদের আর কোনো কেউ নাই যে দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য পাওয়া যায় না গো মাবুদ। দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছু চাইলে সে দেয় না গো মাবুদ। মাবুদ তোমার কাছে চাই, তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই গো মাবুদ। তুমি শক্তিশালী মাবুদ, তুমি মাবুদ ক্ষমতাবান মাবুদ, তুমি আমাদেরকে দান করো মাবুদ। মোহাম্মদ আলী, ফাতেমা, হাসান হুসাইনের খাতিরে তুমি আমাদেরকে শক্তি দাও, তুমি আমাদেরকে ক্ষমতা দাও। আমাদের মজলুমিয়াতকে তুমি দূর করে দাও মাবুদ, জালিমদেরকে তুমি হালাক করে দাও মাবুদ। এই সরকার মাবুদ যেভাবে জুলুম করছে মাবুদ, সেই সরকার মাবুদ জুলুমের পরিণতি পাইছে মাবুদ। মাবুদ আমাদেরকে তুমি, আমাদের দেশটাকে তুমি শান্তিপূর্ণ ভাবে তুমি আমাদের দেশটাকে সুন্দর তুমি করে দাও মাবুদ। আমাদের দেশটাকে তুমি শান্তির রাজ্য বানায় দাও মাবুদ। আমাদের জালিমের হাত থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচায় রাখো মাবুদ, জুলুমদারের হাত থেকে
তোমার কাছে আশ্রয় চাই মাবুদ। যারা আমাদের সাথে এই দেশের সাথে জুলুম করে মাবুদ, সেই যে বিশেষ করে আমাদের দেশ যেভাবে প্রথম পানিতে মাবুদ বিভিন্ন জায়গার মধ্যে পানিতে ভাসতেছে মাবুদ, আমাদের কোনো শক্তি নাই গো মাবুদ। আমাদের দেশকে তুমি মাবুদ তুমি রক্ষা করো মাবুদ, আমাদেরকে বিপদ থেকে তুমি বাঁচাও মাবুদ। রাব্বুল আলামিন অনেকে দোয়া চাইছে মাবুদ, কে কি দোয়া চাইছে আমি সবার কাছে বলতেছি। প্রত্যেকের মনের মকসুদ আল্লাহ দেখেন, আল্লাহ শুনেন, আল্লাহর কাছে বলেন আপনারা মনে মনে। আল্লাহর কাছে আপনারা হাজির, আল্লাহ হাজির, আল্লাহ নাজির, আল্লাহ শহীদ। আপনাদের প্রত্যেকের মনের মকসুদ, আমার মনের মকসুদ, আমি পাক পাঞ্জাতনকে স্বপ্ন দেখতে চাই। আমার মনের মকসুদ আমি পরকালে পাঞ্জাতনের সাথে থাকতে চাই, আমরা পাঞ্জাতনের সাথে থাকতে চাই, হাসরের মাঠে পাঞ্জাতনের সাথে থাকতে চাই, কয়বরে পাঞ্জাতনকে দেখতে চাই, সাকরাতুল মউতে পাঞ্জাতনকে দেখতে চাই, মিজানের পাল্লায় পাঞ্জাতনের সাহায্য চাই, রাব্বুল আলামিন ফুলছের হাতে পাঞ্জাতনের সাহায্য চাই, হাজিরাতুল কুদসিয়ায় পাঞ্জাতনের পাশে আমরা থাকতে চাই। মাবুদ মাবুদ দুনিয়ার জ্বালা সহ্য করতে পারি না গো, দুনিয়ার অশান্তি পেরেশানি মানুষে আমার কাছে কত রকমের, কেউ বিপদের মধ্যে আছে, কেউ মামলার মধ্যে আছে, কেউ অসুখ বিসুখের মধ্যে আছে, কারো সন্তান হইতেছে না, কারো বাচ্চা কাচ্চা হইতেছে না, কারো ভাইয়ে ভাইয়ের মিল নাই, কেউ মাবুদ মানসিক ভাবে যন্ত্রণার মধ্যে আছে। রাব্বুল আলামিন কেউ বিভিন্ন রকম ভাবে মাবুদ বিপদ আপদের মধ্যে আছে, অসুস্থতার মধ্যে আছে, অনেকেই আমার কাছে দোয়া চাইছে মাবুদ। আমি তো মাবুদ আমার সেই শক্তি নাই মাবুদ যে দোয়া করতে পারবো মাবুদ। তোমার কাছে আরজি পেশ করলাম, যারা যে নিয়ত করে এই আজকের মাহফিলে কষ্ট করে আসছে মাবুদ, আমাদের হাজিরাকে তুমি কবুল করো মাবুদ, আমাদের হাজিরাকে তুমি কবুল করো মাবুদ। আমাদের মাশায়েখ সৈয়দ সাঈদ বক্তের উসিলায় আমাদের হাজিরাকে কবুল করো মাবুদ। রাব্বুল আলামিন আমাদের মা বাবা দাদা দাদি, আমাদের এক ভাই বিদেশের মধ্যে আছে, ভাবি অসুস্থতার মধ্যে আছে, দেশে বিদেশে অনেকেই বিদেশে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে, রাস্তার মধ্যে বন্দী অবস্থায় আছে, অনেকে জেলের মধ্যে আছে, অনেকেই যাইতে পারতেছে না গো মাবুদ, অনেকেই পারতেছে না, দোয়া চাইছে মাবুদ। মাবুদ তাদেরকে মাবুদ তাদের গন্তব্যস্থলে তুমি পৌঁছায় দাও গো মাবুদ। অনেকেই বিদেশ গেছে মাবুদ, শরীক হইছে এই মাহফিলের মধ্যে, তাদেরকে চাকরির ভালো ব্যবস্থা করে দাও মাবুদ। অনেকেই বিদেশের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাবে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করছে, তারা যেন বিদেশে যাইতে পারে সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও মাবুদ। যারা এই মাহফিল করতে গিয়া বিভিন্ন রকম ভাবে সহযোগিতা করছে মাবুদ, তুমি তাদেরকে সহযোগিতা করো মাবুদ। যারা বিভিন্ন ভাবে মাবুদ এই মাহফিলের কষ্ট করছে, শারীরিকভাবে রান্না বান্না যারা করছে, যারা মাবুদ ভলান্টিয়ার মাবুদ যারা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছে মাবুদ, যারা এই প্যান্ডেলের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করছে মাবুদ, প্রত্যেকের বিশেষ করে আমরা একটা উদ্দেশ্যই যে আমরা পাঞ্জাতনের গোলাম হইতে চাই, আমাদেরকে পাঞ্জাতনের গোলাম হিসেবে কবুল করো মাবুদ। আল্লাহ আল্লাহ গো, ও আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করো, ইয়া হুসাইন আমাদেরকে সুপারিশ করো, ইয়া আলী বাবা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, ইয়া হাসান আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, ইয়া হুসাইন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন। সমস্ত আউলিয়াগণ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, সমস্ত আম্বিয়াগণ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন, আর আমাদের মাহফিলকে কবুল করেন। আমরা
যারা এখনো বিপদগামিতার মধ্যে আছি, আমরা যারা এখনো নামাজ পড়ি না, আমরা যারা এখন মন্দ স্বভাবের মধ্যে আছি, আমাদের মন্দ দোষগুলো তুমি দূর করে দাও। আমাদের মুরিদানের অনেকে মাবুদ আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে মন্দ খাসিলতে ভুগতেছি গো মাবুদ, আমাদের মন্দ দোষগুলারে তুমি দূর করে দাও। আর নবীর সুন্নত, নবীর মহব্বত, নবীর হেদায়েত আমাদের নসিবের মধ্যে দান করে দাও। পাঞ্জাতনের মহব্বত আমাদের নসিবের মধ্যে দান করে দাও। বিশেষ করে আমাদের বাড়ির আমাদের ফুপু অসুস্থতার মধ্যে আছে মাবুদ, আমাদের অনেক চাচারা, আমাদের চাচাতো ভাইরা, বিশেষ করে মাবুদ অনেক ভাই ছোট ভাইয়েরা আমার কাছে দোয়া চাইছে মাবুদ। মাবুদ তাদেরকে তুমি মাবুদ যে উদ্দেশ্য কইরা তাদের সন্তানের জন্য দোয়া চাইছে মাবুদ, তাদের প্রত্যেকের সেই মনের মকসুদকে তুমি পুরা করে দাও মাবুদ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়ালা কিবাতুল মুত্তাকিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম নাদে আলিয়াল মাজহারাল আজাইবি তাজিদহু আউনাল লাকা ফিন নওয়াইবি ওয়া কুল্লি হাম্মি ওয়া গাম্মিন সায়ানজালি বি আজমাদিকা ইয়া আল্লাহু বিনবুওয়াতিকা ইয়া মুহাম্মাদু ওয়া বালায়াতিকা ইয়া আলী ইয়া আলী ইয়া আলী লা ফাতা ইল্লা আলী লা সাইফা ইল্লা জুলফিকার নাসরুম মিনাল্লাহি ফাতহুন করিম ওয়াবাশশির মুমিনিন ফাল্লাহু খায়রুন হাফিজাও ওয়া হুয়া আরহামার রাহিমিন। রাব্বুল আলামিন রুহান কলেজে ভর্তি হয়েছে মাবুদ, বিশেষ করে তার মকসুদকে তুমি পুরা করে দাও। রাব্বুল আলামিন আমাদের অন্যান্য ভাতিজা যারা মাবুদ আছে, যারা পড়াশোনা করতেছে মাবুদ, তাদেরকে ইলম, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি তুমি দান করে দাও মাবুদ। আমরা চাচাতো ভাইরা, আমরা ভাই বোনরা, বিশেষ করে আমার বোন বিদেশের মধ্যে আছে, তার সন্তানরা মাবুদ বিশেষ করে মাবুদ দোয়া চাইছে মাবুদ, তাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে, আমাদের ভাতিজি, আমাদের যারা আছে মাবুদ বিদেশের মধ্যে আছে, তাদেরকে তুমি প্রত্যেককে তোমার হাওলা করে দিলাম মাবুদ। আমার স্ত্রী, সন্তান, আমাদের ভাই, আমাদের ভাবি, আমাদের যারা যে যেখানে মাবুদ আছে মাবুদ, প্রত্যেককে সুস্থতা তুমি দান করে দাও মাবুদ। রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি ওয়া মুতিয়ানি ফি রুজুতান মিনকা ওয়া আকরামানি মাগফিরাতান হাতিয়াতি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া দাইয়ানু ইয়া সুবহানু আশহাদু আন্না কুল্লা মাবুদান মিনাল আরদিন বাতিলুন গায়রা ওয়াজকাল কারীমু আমানতু বিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আগসনি মিন সাকাতাকা মিন আযাবিকা ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইইন ফাইন্নাকা গাফুরুর রাহিমু। ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া দাইয়ানু আগফিরলি ওয়াল ওয়ালিদাইয়া ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত বিরহমাতিকা আস্তাগিসু ইয়া আরহামার রাহিমিন। বিশেষ করে কুরবানি, আমরা যে 14 নামের পক্ষ থেকে আল্লাহ তোমার রাস্তায় কুরবানি করেছি, আমাদের সেই কুরবানিকে তুমি কবুল করো মাবুদ। আল্লাহুম্মা আরযুকনি ফিদ দুনিয়া জিয়ারাতাল হুসাইন ওয়া ফিল আখিরাতি শিফাতাল হুসাইন। আল্লাহুম্মা আরযুকনি ফিদ দুনিয়া জিয়ারাতাল হুসাইন ওয়া ফিল আখিরাতি শিফাতাল হুসাইন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি ফাতিমা ওয়া আবিহা ওয়া বালুহা ওয়া বানুহা। আসসালামু আলাল হুসাইন ওয়া আলা আলী ইবনে হুসাইন ওয়া আলা আওলাদিল হুসাইন ওয়া আলা আসহাবিল হুসাইন। আসসালামু আলাল হুসাইন ওয়া আলা আলী ইবনে হুসাইন ওয়া আলা আওলাদিল হুসাইন ওয়া আলা আসহাবিল হুসাইন। রাব্বুল আলামিন শুহাদায়ে কারবালায় সমস্ত শহীদানের কদম মুবারকের উসিলায় তুমি আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মাবুদ। বিশেষ করে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম এবং উনার সাথে যারা আওলাদে রাসূলগণ শহীদ হয়েছেন, তাদের কদম মুবারকের উসিলায় তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো। বিশেষ করে মুহাম্মদ মুস্তাফা, আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নূরে মুজাসসাম, উনার জুতা মুবারকের উসিলায় তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো মাবুদ। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা।
খান্দুরার জমিনে, আশেপাশের জমিনে, এখানে যারা আসছে বাংলার জমিনে, আমাদের মুরিদানের যারা যে যেখানে কয়বরের মধ্যে সাহিত্য আছে, প্রত্যেকে তুমি মাফ করে দাও মাবুদ, আমাদেরকে তুমি মাফ করে দাও মাবুদ। আজকের থেকে নতুন করে আমাদের নতুন জীবন দান করো এবং আমাদেরকে মাবুদ পাঞ্জাতন পাক, আমরা তো পাক হইতে পারবো না গো মাবুদ, আমরা পাঞ্জাতনের গুলাম হইতে চাই গো মাবুদ, আমাদেরকে পাঞ্জাতনের গুলাম হিসেবে তুমি কবুল করো মাবুদ। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া আসসালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন আমিন আমিন। বাহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। একটা মোবাইল হারাই গেছে, যারা যারা মোবাইল পাই কেউ যদি ফাইন তোলে স্টেজের মধ্যে জমা দিবেন। একটা লাইট পাওয়া